अच्छा जी आ देखो ना जेड़ा है ना केसर सिंह का घर उथे 5 पौड़ियां चढ़दियां कच्चियां अद्धा बेड़ा नीवा ही अद्धा उच्चा ही ठीक है हाँ पिछे दो पिछे कमरे हैं ते अगे एक वड्डा सारा कोठा ही 34 तीरां दे नाल बच्ची खाना ही ते पौड़ियां भी कच्चियां चढ़ी दियां ही उदा मुंह ही इधर नूं पहाड़ नूं कोठियां दा दखन वाल बिल्कुल सही इत्थे हुंदा इत्थे हुंदा है दरवाजा वहां लगा अच्छा ए गल सुनो इस गली असी आए हैं ए वाली गली ठीक है ना इत्थों फिर असी मतलब कि हुंदे जिथे तेरा दरवाजा ही हर जगह ते जिथे हुण तुहाडा मेन दरवाजा सी ना अपना बीजी दे घर दा ओ ए दस रहे अच्छा ए दरवाजा सी दखन ठीक है ना ठीक है ना मतलब कह लो कि हुण गुरुद्वारा पिछे रह गया वो पिछे रह गया असी इधर आ गए सेंटर पिंड दा हां ए पिंड दा सेंटर तुसी कह लो आ गए गुरदासपुर जिले दे साडे दादे आए ने ना हाँ असी साडी ते पढ़ाई इत्थों दी अच्छा जिला गुरदासपुर आहो ते नाल पिंड छन्नी छन्नी हाँ नाल लगदे पिंड आगे पंगोली है पंगोली हाँ फिर घरियाल लग गया घरियाल तहसील केड़ी सी वो भी गुरदासपुर जिला ते तहसील गुरदासपुर पिंड छन्नी उठो उठ के आए जी अपना लोग इस वेले जेडे पिंड विधिया चकदे अच्छा 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 ते ए साडे वीर ने अपना जेडे बाद च आए ना अपना सन 47 तो बाद जिन्हां नूं फिर घर लाट होया जिन्हां दे बजुर्गां नूं तुहाडे सामने बैठे ने तुहानूं हां जी ते बीजी इन्हां नूं दस्सण कि साडा घर किथे करके सी ते कुछ ए गल्लां पता करदे ने पुराने इन्हां ने घर वेखे ने साडा घर पिंड दे विचकार सी पिंड दे विचकार केड़ी साइड ते मसलन जिथे केसर सिंह दा घर ही ते उत्थे एक पीपल दा बूटा ही ते पीपल दे बूटे दे लागों हां जी केसर सिंह मेरा भरा सी ओदा दादा ते मेरा दादा दोई भरा सा ठीक हो गया पीपल दा बूटा घर ते केसर करना ही रहिंदा सी नहीं बूटा ही आहो जी जी ते पिपल दे कोलों दी रस्ता ही पिपल दे कोलों दी छोटा जिहा टापू ही ते उत्थे तुसीं दस्सोगे उधरों केड़ी साइड ते तुहाडा घर ही दक्षिण पासे कि जां चढ़दे पासे दक्षिण पासे चढ़दे पासे अच्छा चढ़दे पासे ही पिंड दे विचकार मसलन वो पिपल दे कोलों एक रस्ता जांदा ही अच्छा बरांडे दे अगे छज्जा ही लकड़ी दा इन्हां दे घर दी निशानी जेहड़ी दस रहे ने आहो हां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਪਿੱਛੇ ਮਕਾਨ ਦੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਿਆ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਲੋਕੀ ਟਾਪੂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋੜ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਗੀ ਜੀ ਗਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਘਰ ਹੀ ਉਹ ठीक है आप बरांडे वाला वो घर है हाँ जी साडे घर नाल चबारा सी एक खतरियां दा साडे घर दे नाल इन्हां दे घर दे नाल चबारा सी खतरियां दा वो चबारा जे इन्हां दे घर नाल चबारा ही ना ते वो ते फिर घर पिछे रहिंदा वो केसर सिंह दे घर दे दक्षिण पासे घर है हुण ते तब्दीली हो गई है ना चबारा जेड़ा ही ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਆਂਦਾ ਹੈ केसर सिंह दे घर दे नाल दक्षिण पासे घर है वो चुबारा ਉਹਦਾ ਸੀ ਚਬਾਰੇ ਦਾ ਘਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਂਡਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਤੀਰ ਪਏ ਹਨ ਉੱਤੇ ਬਿਆਰੀ ठीक है जी तुम गल कर रहे हो ठीक है हाँ जी हम इन्ना तेन पता उम्र के हिसाब नाल जिन्ना भी याद रह गया ना हाँ
ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨੇ ਬੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ 90 ਸਾਲ ਬੇਬੇ ਸਾਡੀ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਕੱਚੀਆਂ, ਅੱਧਾ ਬੇੜਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਅੱਧਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਂਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋਠਾ ਸੀ 4 ਸਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਖਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਚੜੀ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕੋਠਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਵੀ ਸਨ 71 ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਛੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੱਪਲ ਬੜਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਹੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਖਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਪਿੱਪਲ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਿੱਪਲ ਕਿੱਥੇ ਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿੱਪਲ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੋਲੋ ਇੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੈਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੱਪਲ ਹਜੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਪਿੱਪਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਘਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਘਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਗਈ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਹੋ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਬਦਲਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂਗੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਸ ਸਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਆਓ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਗਲੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ। ਗਲੀ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਹਾਂ ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਵੇੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਹੀ ਗਲੀ ਘਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ। ਛੱਪੜ ਇੱਥੇ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਛੱਪੜ ਵੀ ਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬੋੜ ਸੀ ਪਰਾਂ। ਆਹੋ ਛੱਪੜ ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਕੱਤੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਵੱਢ ਕੱਤੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਕਾਨ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਲਾਸ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ ਬਾਹਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਿਆ ਪਿੰਡ ਟੁਰ ਗਿਆ ਵੇ ਤਰਕਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਆਹ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦਿਖਾਤਾ ਉਧਰ ਜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕਸਰ ਭੁਖਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣਾ ਗੋਏ ਸ਼ੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਗੋਇਆ ਸ਼ੋਏ ਜੱਗ ਛੱਗ ਬਾਲਦੇ ਪਾਥੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਹਲੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੱਥਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਪਾਥੀਆਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਪੱਥਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਗੈਸ ਆ ਗਈ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਗਲੀ ਆ ਗਏ ਆ।
ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲੀ ਛਾੜਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗਲੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਓ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਵਧੀਆ ਤਹਿਸੀਲ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਘਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੋਹਰੇ ਸਾਜ ਬਾਜ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ 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 ਹਾਂ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਮੈਂ ਹੈ? ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗ- ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੇ ਮਸਜਿਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਜਿਦ ਯਾਨੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੌਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਂਡਾ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਕਿ ਛੱਪਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਠਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਘਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਘਰ? ਆਹੋ ਅੱਛਾ 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 ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਮੇ ਬਣਿਆ ਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਇਹ ਘਰ ਇਹ ਟਾਂਗੀ ਗਲੀ, ਉਹੀ ਗਲੀ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ, ਉਹੀ ਗਲੀ ਅੱਗੇ ਟਾਂਗੀ ਗਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਂਡਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਛੱਟਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਛੱਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾ ਦਿਆਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚਮਾਰਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਸੀ। ਚਬਾਰਾ ਪਰਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਫੈਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੁਬਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਘਰ ਸੀ। ਹਾਂ 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 ਇਹ ਘਰ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਵੇਖ ਲਓ। ਆਓ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਗਲੀ ਬੜੀ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੰਗਲੀ ਜੀ, ਤੰਗਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ? ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕਰੇ ਇਹ ਉਹ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਘਰ ਦੋ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦੋ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਸੀ। ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੀ? ਖੁੱਲਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੱਖਣ। ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਹਾਂ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਗਲੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੀਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਦੱਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਹੋ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ, ਦੋਏ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਖਾਨੇ ਜੇਬ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸੋਈ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਈਡ। ਅੱਛਾ 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 ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਦੋ ਘਰ ਬਣ ਗਏ, ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਘਟਾਵ ਵਿਊ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਉੱਚੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੂਹੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਡਾਣਾ ਉਹ ਖੂਹੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹ ਖੂਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਸੀ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰਕਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਰਕਾਰੀਆਂ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਲਦੀ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਭਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਹੋ ਮਤਲਬ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਵਿਧੀਏ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤਰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਦਾਲ ਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਲਦੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਪੁੱਛੋ ਖਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੂਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਰਕਾਰੀਆਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਦਾਲ ਪਕਾਣੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਲਦੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤਰਕਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤਰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਫੇਰ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਫੇਰ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਜਦ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪੀ ਵੇਖੀ ਅੱਛਾ ਨਲਕਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਆਓ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਦਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੋ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਮਮਟੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉੱਚਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਤਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਛੰਨੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਪੰਗੋਲੀ ਹੈ ਪੰਗੋਲੀ ਫਿਰ ਤਰਿਆਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਰਿਆਲ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਛੰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਧੀਆ ਚੱਕ ਦੇ ਅੱਧੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ ਅੱਧੇ ਕੇ ਤਰਿਆਲ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਅੱਧੇ ਕੇ ਤਰਿਆਲ ਆਏ ਕੋਈ ਪੰਗੋਲੀਆਂ ਆਏ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਣੇ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਖੂਹਾਂ ਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਸ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਸਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਨ ਬੁਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਛੋੜੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੂਆ ਖਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੇਖਾ ਦੇ ਮੈਂ ਆਉਂ ਪੁੱਛ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬਿਲੀਆ ਚੱਕ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸੜਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਰਾਵਾਂ ਅੱਛਾ ਕਾਲਾ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਾ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤਰਕਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮੱਧਮ ਜਿਹੇ ਕੋਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਰਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤਰਕਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਸਪਨਾ ਸੁੱਧੇ ਚੱਕ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
ਸੁੱਬੇ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਵਿਧੀਏ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਕੱਚਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਸੋਰ ਲੱਗਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁੱਬੇ ਚੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਬੇ ਚੱਕ ਦੀ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਪਠਾਨ, ਤੇ ਪਠਾਨ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ, ਪਠਾਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਪਠਾਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਪਿੰਡ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ 5-5 6-6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲੇ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਤਰਕਾਲੀਆਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਵੇ। ਤੇ ਪਠਾਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਬੀਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਲਿੱਦੋਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਵਿਧੀਏ ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਗੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਦੋਗੀ ਪਿੰਡ। ਆਏ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਤਗੜਾ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਕਡੂਡਾਰੀ ਪਿੰਡ ਸਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਸਪਾਲ ਕੋਟਲੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਪਿੰਡ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਵੱਜਦੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਪਾਲ ਕੋਟਲੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਵਿਧੀਏ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਵੀਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਾਈਡ। ਆਪੇ ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਇਹ ਵਿਧੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੜਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬੀਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਇਹ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੀਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੀ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੀਵੇਂ 2 ਕੱਚੇ ਛੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸੀ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 3 ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਕੱਢੇ, 14 ਸਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।